सुप्रभात बंधुमाने। आज दिन आपण मानकर समस्तंकर मंगल हो, आपण मानकर सब काम शुभ हो, आपण माने समस्ते भलरे थांतु सुखरे थांतु। यह ही मोर ठाकुरंकर पाखरे प्रार्थना। आज आमे ध्यान योग विषय रे जानिबा। श्री भगवान कहिले जे तार कर्मफल प्रति अनासक्त एवं जे तार कर्तव्य कर्म करे से सन्यासी अटे एवं प्रकृतरे जड़े योगी अटे। जे निरग्नि अटे किंबा कर्तव्य कर्म करे नहीं से सन्यासी नुहे किंबा योगी मध्य नुहे। जहाकु सन्यास कुआ जाए ताकु ही योग कुआ जाए। योगर अर्थ भगवानंक सह युक्त हवा, कारण व्यक्ति इंद्रिय सुख भोग कामना त्याग न कले कदापि योगी होई परिबो नहीं। अष्टांग योग साधना करने को जे आरंभ करिछि ताहा पाई कर्म होछि माध्यम एवं जे योगावस्था प्राप्त होइछि ता पाई समस्त प्रकार भौतिक कर्म को बंद करिबा माध्यम अटे बोली कहा जाए। जेतेबेले व्यक्ति समस्त प्रकार भौतिक कामना को त्याग करे सेतेबेले से इंद्रिय तृप्ति निमित्त कर्म करे नहीं किंबा सकाम कर्म रे नियुक्त हुए नहीं। जेतेबेले से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होइछि बोली कहाजिवो। जे मन संयम करिछि, जे प्रशांत भाव लाभ करिछि, तेणु से परमात्मा को प्राप्त होइछि बोली बुझिबाकु हबो। ए प्रकार व्यक्ति पक्षरे शीत उष्ण सुख दुख एवं मान अपमान समान अटे। प्रत्येक जीवर हृदय रे परम पुरुष भगवान परमात्मा रूपरे रहिचंती। तांकर आदेश मानिबा प्रत्येक जीवर कर्तव्य। जेतेबेले व्यक्तिर मन बहिरंगा शक्ति द्वारा विचलित हो जाए सेतेबेले व्यक्ति भौतिक कर्म रे छंदी हो जाए। तेणु जेतेबेले व्यक्ति कौनसी एक योग पद्धति अवलंबन करी मन संयम करे सेतेबेले से लक्ष्य स्थल रे पहुंची जाइछि बोली बुझिबाकु पड़िबो। व्यक्ति को परमात्मांकर निर्देश मानिबाकु पड़िबो। जेतेबेले व्यक्तिर मन उच्चतर शक्ति रे स्थिर हो जाए सेतेबेले परमात्मांकर निर्देश मानिबा व्यतीत ताहार अन्य पंथा न थाए। मनर प्रकृति हैला एक उच्चतर आदेश को मानिबा और तदनुजाई कर्म करिबा। मन संयमर फल हैला परमात्मांकर आदेश मानिबा। मन संयत हो गले व्यक्ति स्वतः भगवानंकर आदेश मानि जाए। व्यक्ति कृष्ण चेतनशील हो गले सांगे सांगे दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाए। एथि जोगु भक्त शीत उष्ण सुख दुख आदि भौतिक स्थितिर द्वंद्व भाव को सही निए, तद्वारा से प्रभावित हुए नहीं। यह होची वास्तव समाधि अवस्था, भगवत भाव रे विह्वलित हेबार अवस्था। जेतेबेले व्यक्ति तार आहूत ज्ञान तथा अनुभूत ज्ञान बल रे संपूर्ण रूपे आत्मसंतोष लाभ करे सेतेबेले ताकू आत्मज्ञान बा आत्मानुभूति लब्ध ज्ञान रे स्थिर होइथिबा व्यक्ति एवं योगी बोली कहा जाए। ए प्रकार व्यक्ति सर्वदा दिव्य स्तर रे थांती एवं आत्मजित बा आत्म संयत इंद्रिय होइथांती। से टेका पत्थर और सुना सबु पदार्थ को समान दृष्टि रे देखि थांती। जो व्यक्ति समस्त मंगलाकांक्षी बंधु आत्मीय स्वजन शत्रु मित्र ईर्षा को पुण्य कर्मा साधु पापी उदासीन मध्यस्थ आदि समस्त को समान दृष्टि रे देखे एवं समस्त प्रति समभावापन्न हुए से दिव्य चेतना लाभ करिबा दिगरे अधिक उन्नति करिछि बोली बुझिबाकु पड़िबो। योगी सर्वदा परमात्मा ठारे मन को एकाग्र करिबा निमित्त चेष्टा करिबा उचित। से एक एकांत स्थान रे एकाकी बास करी बड़ सावधानता सहकारे सर्वदा मन संयम करिबा उचित। से समस्त भौतिक कामना और अधिकारत्व भावरु मुक्त हवा उचित। योगाभ्यास निमित्त व्यक्ति को एक एकांत स्थान को जीवाको पड़िबो। सेठारे भूमि उपरे कुश घास बिछाई ताहाको कोमल वस्त्र
ଏବଂ ମୃଗ ଚର୍ମରେ ଆଦୃତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନଟି ଉଚ୍ଚ କିମ୍ବା ଅତି ନିଚ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଉଚିତ। ଯୋଗୀ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଉପବେଶନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯମ କରି ହୃଦୟକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରି ଏବଂ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଶରୀର, ଗ୍ରୀବା ବା ବେକ ଓ ମସ୍ତକକୁ ସିଧା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାସିକାର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସଂଯତ ସ୍ଥିର ମନରେ ଭୟଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଥିର ହୃଦୟରେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋତେ ହିଁ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମଣାଂ ମନସା ବାଚା ସର୍ବାବସ୍ଥାସୁ ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ମୈଥୁନ ତ୍ୟାଗୋ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଂ ପ୍ରଚକ୍ଷତେ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଦା ଓ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ, ମନରେ ଓ ବାକ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରକାରେ ମୈଥୁନ ତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝାଏ। ମୈଥୁନରତ ହୋଇ କେହି ପ୍ରକୃତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୈଶବରୁ ଶିଶୁକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ମୈଥୁନ କ'ଣ। ସେତିକି ବେଳେ ବା ସେହି ସମୟଠାରୁ ଶିଶୁକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଏ। ସେଠାରେ ଗୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ କିପରି ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଅଭ୍ୟାସ ବିନା କେହି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସାଧନାରେ, ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ବା ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ଗୃହସ୍ଥ ସଂଯତ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିସଙ୍ଗ କଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କୁହାଯାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ସଂଯତ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ମାର୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୈଥୁନ ତ୍ୟାଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଭକ୍ତିଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବିବାହିତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀକୁ ସଂଯତ ଯୌନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଭକ୍ତିଯୋଗ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ଯେ ଏ ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତଃ ଯୌନ ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଓ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସେବାରେ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କରିବା ହେତୁ ସ୍ୱତଃ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ବିରତ ହୋଇଯାଏ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିଷୟା ବିନବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ନିରାହାରସ୍ୟ ଦେହିନଃ ରସବର୍ଜଂ ରସୋऽପ୍ୟସ୍ୟ ପରଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ନିବର୍ତ୍ତତେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏକ ଉନ୍ନତତର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁଥିବା ରସୋତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରୁ ଦୂରେଇ ନିଏ। ଭକ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଏ ଉନ୍ନତତର ସ୍ୱାଦୁ କଥା ଜାଣିନଥାଏ। ବିଗତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ନ ହେଲେ ନିର୍ବାକ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ସର୍ବଦା ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଉଥାଏ, କାହିଁକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଥିବା ତାର ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାର ଏହି ବିସ୍ମୃତି ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସେ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଭୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟାଭିନିବେଶତଃ ସ୍ୟାତ୍ ଈଶାତ୍ ଅପେତସ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟୋ ଅସ୍ମୃତିଃ। ନିର୍ବାକ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହେବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ସେ ନିର୍ବାକ ହୋଇପାରିବ ବା ନିର୍ବାକ ହେବା ତା ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ହୃଦୟରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଯୋଗବିଧି କଥା କୁହାଯାଇଛି ବା କରାଯାଇଛି ତାହା ତଥାକଥିତ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଗ ସମିତିର ଯୋଗବିଧିଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ଏ ପ୍ରକାର ଶରୀର ମନ କର୍ମକୁ ସଂଯତ କରି ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ଯବନିକାପାତ କରି ଯୋଗୀ ଭଗବତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦି କେହି ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋଜନ କରେ କିମ୍ବା କମ୍ ଭୋଜନ କରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୟନ କରେ କିମ୍ବା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଶୟନ ନ କରେ, ତା ପକ୍ଷରେ ଯୋଗୀ ହେବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯେ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, କର୍ମ, ବିହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଯମ ଆଚରଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯତ ଭାବରେ ଏସବୁ ଆଚରଣ କରେ, ସେ
ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ସଂଯତ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କାମନା ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଦିବ୍ୟତାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗାବସ୍ଥା ଲାଭ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପବନ ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୀପଟି ଯେପରି ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଜଳେ, ଟିକିଏ ସୁଦ୍ଧା ହଲଚଲ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ମନ ସଂଯମ କରିଥିବା ଯୋଗୀ ସତତ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ରହେ। ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଧ୍ୟାନରୁ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସଂଯତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୌତିକ କର୍ମରୁ ବିରତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରେ ତାହାକୁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଲାଭରେ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ସେ ଆନନ୍ଦାବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସୀମ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦ୍ରିୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ସତ୍ୟରୁ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଲାଭ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବେ ଯେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିରେ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ବିରାଟ ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି ଜନିତ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ତଥାକଥିତ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଏହା ବଡ଼ ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ ଅଟେ। ଯୋଗୀ ହୋଇ ନିଶା ସେବନ କରିବ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ଭୋଗ କରିବ, ଏହା ବଡ଼ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଅଟେ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଯୋଗୀଗଣ ସିଦ୍ଧିକାମା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି କରି ଲାଭ କରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି ଯୋଗୀ ଯୋଗଜାତ ଫଳ ବା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ ସ୍ଥିତି, ଯାହାକି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଲାଭ କରିନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଅଙ୍ଗ ଚାଳନ କ୍ରିୟା ବା ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସିଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯୋଗ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ତାର ଓ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ସାଧନାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେ ମିଥ୍ୟା ଅହଙ୍କାର ଜାତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମନରେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସବୁ ଦିଗରୁ ସଂଯତ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରମଶଃ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସମାଧିରେ ସ୍ଥିର ହେବ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ମନକୁ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅସ୍ଥିର। ତାର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯଦି ମନ ବିଚଳିତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯାଏ, ଧ୍ୟାନର ବସ୍ତୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରୁ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଅଧୀନରେ ପୁଣି ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀର ମନ ମୋଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ସେ ବାସ୍ତବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁଖ ଲାଭ କରିଛି। ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମ ସହ ଏବଂ ହୋଇଥିବା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ହୋଇଥିବା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତାର ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ରଜ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯୋଗୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମାରେ ସ୍ଥିର ରହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ବରାବର ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗୀ, ସେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେଖେ, ପୁନଶ୍ଚ ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ମୋଠାରେ ଦେଖେ। ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯୋଗୀ ସର୍ବତ୍ର ମୋତେ ହିଁ ଦେଖେ। ଯେ ମୋତେ ସବୁଠାରେ ଦେଖେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ମୋଠାରେ ଦେଖେ, ସେ କେବେ ହେଲେ ମୋଠୁ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୁଁ ତାଠାରେ ହଜିଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋ ମାଂ ପଶ୍ୟତି ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବଚ ମୟି ପଶ୍ୟତି ତସ୍ୟାହଂ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟାମି ସ ଚ ମେ ନ ପ୍ରଣଶ୍ୟତି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ମୋତେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଏକ ବୋଲି ଜାଣେ, ସେ ମୋର ପୂଜା କରେ ଏବଂ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ସର୍ବଦା ମୋଠାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜ ଆତ୍ମା ଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖେ, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମପୌମ୍ୟେନ
सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन कहले हे मधुसूदन आपण ए जो जोग विधि कथा कहले ता मो पक्षरे असंभव एवं असह्य बोध होची कारण ए मन बड़ चंचल और अस्थिर अटे। हे कृष्ण ए मन बड़ चंचल दुर्दांत उद्धत एवं खूब बलिष्ठ अटे। या दमन करने मो विचार रे वायु को अटकाइबा भली अत्यंत कठिन व्यापार अटे। श्री भगवान कहले हे महाबाहु कुंती पुत्र ए चंचल मन को संयत करवा वास्तविक बड़ कठिन किंतु असंभव नुहे। बराबर अभ्यास और वैराग्य बल यह संभवपर। जार मन असंजत ता पक्षरे जोग साधना व आत्मानुभूति लाभ करी कष्टकर व्यापार किंतु जार मन संजत एवं जे ठीक मार्ग रे साधना करे से प्रयत्नशील हुए से निश्चय कृतकार्य हुए ता साधना रे सिद्धि लाभ करे यह मोर अभिमत। अर्जुन कहले जो जोगी प्रथमे जोग साधना पथरे गति करि थाए अर्थात प्रथमे खूब श्रद्धा सहकारे जोग साधना रे रत होई थाए किंतु परे विशेष चेष्टा आउ करे नहीं से परे पार्थिव मनोवृत्ति जोग पथरु भ्रष्ट होई थाए एवं एथिपाई जोगरे सिद्धि वा पूर्णता लाभ करि पारे नहीं ताहार की गति हुए। हे महाभाव कृष्ण ए प्रकार व्यक्ति जोगपथरु भ्रष्ट होई कौनसी स्थान रे स्थान न पाई एक छिन्न मेघखंड परी नष्ट हुए कहीं। भगवान कहले अर्जुन कहले हे कृष्ण यह मोर संदेह एवं यहाँ को संपूर्ण रूपे दूर करने निमित्त मु आपण को अनुरोध करुछि। आपण व्यतीत आउ कहा को मु देखु नहीं जे कि मोर ए संदेह दूर करि पारिबो। आज मैं इतकी पढ़ा वीडियोटी बहुत लंबा हो सब्सक्राइब आपण मैंने करुछंती एमती गोटे गोटे सब्सक्राइब प्रतिदिन गोटे मात्र सब्सक्राइब करंतु समस्ते गोटे गोटे सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु देखुछंती जितकी जन देखुछंती सेतकी लाइक तो करंतु लाइक बटन टिके दबांतु। रहउछि आपण मानकर सहयोग मोर एकांत काम्य गीता समस्तों पाखे पहुँचू यह मोर प्रथम लक्ष्य। मोर लक्ष्य को